자, 여러분, 안재호 박사입니다. 여러분, 오늘 또 지금 수능 특강 페이지 10페이지, 11페이지, 그리고 연습 문제 빈칸치고 6번입니다. 일단 여러분, 저 문제 쫙 읽고 나서 다시 여러분들 1분 동안 한번 문제 찍어 보시고 다음에 설명드리겠습니다. 1분 시간 주겠습니다. Dr. Zhang drive theory claimed that the mere presence of the audience is arousing, and that this increases the tendency to produce a dominant response. If the dominant responses are appropriate or correct in relation to the task, performance will be enhanced. But if inappropriate, performance will be impaired compared to when the task person performs the task alone. This means that the tasks we are skilled at, which are well learned or of which we have a long history of experience, are likely to be enhanced in front of an audience. A번이죠. 블라블라. 자, tasks at which we are not skilled or those in the early stage of learning will be performed even more poorly in front of an audience. Take the example of the teaching. Zion's drive theory predicts that an experienced, skilled teacher will do well in front of the class. On the other hand, a new teacher may practice and rehearse at home and be satisfied with his or her performance. 4번 B, blah, blah. When the new teacher has to stand in front of the class, he or she is likely to perform poorly, both according to his or her own expectation and to those of the students in the class. 1번 드리겠습니다. 1번. 여러분 땡. 자, 시간 됐습니다. 여러분 선택은 뭐죠? 자, 답은 이거 1번이 있죠. In contrast하고 however 되겠습니다. 여러분들 다시 답은 설명 다 드리고 일단 먼저 해설하겠습니다. 자, Dr. Zion's drive theory claimed that the mere presence of the audience is arousing. 여기까지 했습니다. 길죠 문제. 끝냈습니다. 자, Dr. Zion이 드라이브 시오리 이게 무슨 말인지 모르겠지 안 맞거든요. 통화라고 한 말이에요. 그리고 드라이브 떠서 원래는 운전이 아니라 때는 무슨 추진력 같은 거 있죠. 추동 어떤 해서 드라이브 시오리를 일단 추동 이론이라고 해서 번역했습니다. 추동 이론, 즉 추진력을 내려놨던 그런 이론이라는 뜻이죠. 자, 드라이브 시오리는 주장한다는 것은 뭐죠? The mere presence of the audience. 어떤 자 관중들이 그죠? 프레젠스는 존재하는 거죠. 출석 또는 존재. 프레젠스는 원래 출석 또는 존재하는 것이거든요. 자, 관중들이 있는 것만 mere 거지. 단순히 있는 것만 또 출석만 하더라도 is arousing. arouse는 뭐냐? 뜻은 야기시키다 이런 거 있죠. 어떤 자극을 주다는 거죠. 자극을 줄 것이다. 누구한테? 바로 어떤 그런 아까 사람한테. 또 마찬가지. That this increased tendency to produce the dominant response. 또 마찬가지죠. 아까 claim that 주장한다. that이야. 자, this 이거죠. this 뜻은 뜻은 바로 위에 있는 그런 관중들의 존재. this를 뭐냐면 이거죠. presence of an audience. 이걸 말하죠. 자, 이런 거. 관중들이 지금 존재하는 거죠. 와 있는 것입니다. 한마디로. 이것이 increase 증가시킨다. The tendency to produce. 이 tendency란 말은 뭐만 토론해가지고 tendency to 동사 원형에서 뭐뭐다는 경향성. 자, produce 있죠. dominant response. dominant는 지배적이죠. response는 반응. 지배적인 반응을 produce 생산시키는 그런 경향성을 증가시킨답니다. 약간 어렵죠 문제가. 즉 관중들이 보기만 하더라도 지배적인 어떤 리스판스 있죠. 즉 배우가 또는 선생님이 하는 그 지배적인 반응 같은 거 어떤 그런 경향성을 증가시킨다는 거죠. 여러분 일단 통과하시면 돼요. 상당히 좀 어렵다. If the dominant response are appropriate or correct in relation to the task 했습니다. 자, 만약에 지금 아까
지배적인 반응이 오 이런 거죠. 이런 지배적 반응이 오 재밌는다. 자 이런 반응이 appropriate 적절하다. 지금 수업 내용하고 일치되는 거죠 먼저. 적절하거나 또는 correct 정확하다면 in relation to the task. 지금 과업이 태스크는 지금 할 일, 과업과 어떤 관련해서 정확하거나 또는 적절하다면 performance죠. 저 공연 또는 어떤 그 실습은 will be enhanced. 자 이때 뭐냐면 이 performance죠. 어떤 공연 또는 어떤 모든 게 다 한마디로 performance죠. 어떤 실습 실은 자 공연은 뭐냐 will be enhanced란 말이죠. enhance란 말은 향상시키다. 따라서 be enhanced 해가지고 향상되어질 것이다. 수동태죠 말이죠. 자 공연 또는 뭐죠? 어떤 연주는 향상되어질 것이다. but 자 이거 역접이죠. if 빠졌죠 먼저. if it is inappropriate 만약에 그것이 지금 inappropriate 즉 지배적인 반응이 만약에 inappropriate 적절하지 못하다면 inappropriate한 거죠. 한마디로 막 서툰 거지. 나 지금 가르치는데 자 전혀 뭐냐면 반응이 지금 한마디로 실제적 과정과는 다른 경우 이런 경우를 말합니다. 이런 경우는 performance will be impaired. 자 이때 그 공연 또는 연주랑 또는 어떤 그런 그 지금 이 설명 같은 것은 be impaired는 손상시키다. 즉 손상되어질 것이다. compared to 있죠. compared to는 뭐와 비교해 보면 compared to는 그겁니다. 뭐와 비교해 일종의 접속어자 말이로 비교해 볼 때 자 when 뭐냐면 the person performs the task alone입니다. 자 그 지금 사람이 그 과제를 지금 alone 혼자서 perform 거죠. 어떤 수행할 때와 비교해 보면 사람들이 관중들이 있을 경우에는 뭐냐면 훨씬 더 impaired 손상받는다는 거죠. 사람들이 있을 때 쫄아가지고 한마디로 이게 연사 또는 그 선생님이 벌써 주눅 들어가지고 한마디로 지금 설명했다는 거지. 수업 한마디로 엉망된다는 거죠. 쉽게 말하면 이거죠. This means 이것은 의미한다. That the tasks we are skilled at, which are well learned or of which we have long studied. 좀 뭐죠? 여기까지 읽겠습니다. 이것은 말한다는 거죠. 뭐냐? 자, 태스크 과제가 we are skilled 있죠. be skilled 해서 뭐냐면 어디에 잘한다. be skilled 숙달된 그 일. 그렇기 때문에 태스크 다음에 관계대명사 문장이 태스크 that we 빠진 거죠 지금. 자, 우리가 지금 숙달되어진 그런 이제 과제죠. 자, 그 과제가 또는 which are well learned 아주 잘 배워졌다는 거죠. of which we have a long history of experience. 또는 그 과제에서 우리가 아주 긴 역사가 있다는 거죠. 많이 해본 거 쉽게 말하면 long history of experience였죠. 자, 그 숙제를 또는 과제를 여러 번 해가지고 지금 숙달된 상태란 말이죠. 먼저. 그런 경우는 이런 사람들 그때 과제는 they are likely to be enhanced. 자, 그때 그러면 그 지금 공연 또는 그 어떤 실습은 뭐냐 enhance 역시 뭐냐면 향상되어질 것이다. in front of an audience. 저 어떤 관중들 앞에서. 결국은 연습 많이 하고 한 사람들 결국은 관중이 있더라도 훨씬 더 잘한다. 이런 뜻이죠. enhanced. 그 바로 A 나오죠. 먼저. A야. 알겠죠? 자, 이거 이거 디렉션. tasks 있죠. 과제죠. at which we are not skilled. 앞에하고 지금 정반대죠. 먼저. 우리가 숙달되지 못한 그런 과제들이 있죠. 또는 those in the early stage of learning. 이겁니다. 또는 그 태스크인데 도저히 역시 태스크고 뜻은 역시 뭐냐면 태스크다. 인도 어리시다 자 러닝 어떤 학습의 초기 단계에 있는 있다 스테이지 단계에 있는 그런 어떤 그 과제들이 있죠. 영어 아직 서투른 단계라는 건 말이에요. 제대로 하지 못한다는 거죠. 자 그런 과제 뭐 춤 마찬가지고 아이돌들 막 춤배 막 요즘 엄청 많이 했죠. 마지막 아시죠? 막 8년 9년씩 그냥 계속적으로 그냥 연습한다는 거죠. 그다음에 비로소 멋지게 한다는 식이야. 바로 이거예요. 마찬가지로. 자, 우리 숙달하지 못하고 또는 뭐냐면 그 어떤 그 춤 배우는 거죠. 학습의 초기 단계에 있는 그런 지금 과제들은 will be performed even more poorly. even 뭐 이거 아시죠? even은 뭐냐 비교급 어떤 뭐로 수식하는 어떤 부사. even 알죠? still 또는 far 같은 거. 야, 훨씬 뭐냐면 더 poorly 아주 형편없이 뭐냐면 in front of an audience 관중들 앞에서 더 거지 아주 열악하게 poorly 형편없이 performed 공연될 것이라는 거죠. 다시 그래서 여러분들 그리고 아이돌 지망생들이 그렇게 해서 바로 그거예요. 8년씩 9년씩 그냥 계속 안무 배운 이유는 바로 왜냐하면 그 사람도 무대 올라가 버리면 쫄아가지고 엄청 주눅 들기 때문에 그것을 커버하기 위해서는 엄청난 진짜 연습을 해야 된다. 모두 마찬가지 공부도.
자, 일단은 관중들 앞에서는 그런 과업들은 훨씬 더 뭐냐면 이거죠. 더 관중들 앞에서는 풀 이거지. 형편없이 공연될 것이라는 거죠. 자, take the example. 자, 예를 들어보자는 거죠. of the teaching. 자, 이거죠. teaching, 가르침. 교육의 예를 들어보자는 거죠. 자우닉스 스티어 드라이브 스티어 이거죠. 자, 자우닉 박사 했던 그 추동 이론은 predict 알죠. predict는 예측하다. that이야. unexperienced skilled teacher이죠. 저 어떤 경험 많고 그리고 skilled 어떤 노련한 교사들은 will do well 잘할 것이다. in front of class. 저 클래스 교실 앞에서 학급 앞에서 잘한다는 점이죠. 클래스 바로 학급 전체였죠. On the other hand, 자, 그 반면에 a new teacher이 있죠. 어떤 새로운 신입 교사는 뭐냐, may practice, 아마도 뭐 practice는 연습하다, 또는 실습하다. rehearse란 말은 총연습을 해요, 총연습. 리허설도 원래 이것도 연습 일종인데, practice인데 차이점은 리허설은 완전히 예행 연습, 마지막 단계에서 연습, 총 연습을 말한다는 거죠. at home, 집에서 연습하고 그리고 리허설한다는 거죠. 마지막 예행 연습까지도 한 그런 거지. 신입 교사는 be satisfied with his or her performance. 아마도 그 자신의 어떤 공연 수행평가에 대해서 상당히 뭐냐면 만족할지 모른다는 거죠. 그렇지. 연습 많이 했으니까 나름대로 집에서 공연까지 다 해보고. 자, 그럼 B 나오죠. B는 역적이죠. 이때는 차이점이 예상의 반대겠죠. 그때는 뭐냐면 but 또는 however라는 거죠. however, 그러나 when the new teacher has to stand in front of class 이거죠. 자, 만약에 지금 신입 교사가 in front of class, 저 학급 학생들 앞에서 in front of stand 서야지만 한다면 he or she 그것도는 그녀는 is likely to perform 마찬가지로 훨씬 거지 진짜 풀이 아주 형편없이 또는 아주 진짜 찌질하게 뭐냐면 perform 그리고 공연 또는 어떤 한다는 거죠. 자, 마지막 both according to his or her own experience to those of the students in the class. 이때 뭐냐면 이건데 그죠. 자, 이 both가 뭐냐면 according to 이 사람들이 있죠. his or her own expectation 있죠. 자, 그것도는 그의 어떤 expectation 기대죠. 기대에 부응했어. and to those of students 모두 마찬가지로 어떤 학생들의 기대에 부응해서 하려고 했지만 결국 뭐냐면 더욱더 아주 찌질하게 또는 형편없이 결국 수업을 망치고 그런 거 많이 보시죠, 여러분들. 보면 저기 뭐죠? 뭐 어떻게 치고. 자, 이처럼 여러분들 결국 이거죠 문제가. 자, 이거 지금 문제 있죠. 상관 접속어 찾기는 상관 접속어 찾기. 이 문제도 솔직히 정답을 하기 위해서는 안박사 수능 솔루션이 있죠. 사실 답을 필요 없고 주로 뭐냐면 이 부분 빈칸 부분만 전으로 보라. 전후로. 나와있지 보면. A번 전후 있죠. A번. 보면 이렇게 나와있다가 여기 부분. 자, A task we are skilled 있죠. 저는 그냥 우리가 숙달된 과업. 그리고 뭐냐면 task which we are not skilled. 바로 서로 뭐냐 반대잖아요. 대조 대비라고. 따라서 뭐냐면 in contrast 또는 이런 거였죠. 서로 뭐냐면 대조적으로. 자, 따라서 요 빈칸 전후로 뭐냐면 이 부분들을 좀 보면 대부분 답이 나옵니다. B를 봅시다. B도 마찬가지 보면 B도. 자, B 앞이죠. Rehearse at home and be satisfied with his or her performance. 자, 집에서 연습 혼자 하고 상당히 만족하는 거죠. 내가 좀 하는데 그런 문제가 있죠. 현실을 보자. 막상 학생들 좀 나왔다는 거죠. 그럴 경우는 stand in front of class. 뭐 학생들 앞에서 할 때 그때는 완전히 지금 막 쫄아가지고 지금 응방을 한다고 거죠. 결국은 이랬죠. 그래서 이것도 반대 차이점은 이건 지금 아까 대조 대비죠. 대조 대비. 좀 다르다고 했죠. 대조 대비하고 그리고 역적 이거죠. 좀 다른 건 역점은 주로 이거죠. but 또는 however. in contrast 이죠. 차이점 뭐냐면 이거는 단순한 대조고 이 차이점 뭐냐면 이겁니다. 자, 이때는 뭐냐 주로 그지 어떤 기대에 반대해서 그죠. 기대에 실제 어긋났어 또는 뭐냐면 예상과 달리 또는 뭐냐면 상식과 다르게 이처럼 어떤 예상과 반대의 경우는 주로 역적이라 부른다는 거죠. 이때 대조 대비는 단순히 그 차이점 말하면 되는 거고 역적은 주로 뭐냐면 기대 또는 예상과 다르게 딴 방향으로 나갈 때 또는 상식과 또는 기본적으로 다를 때 이때 뭐냐면 이것은 but 또는 however라고 하죠. 대조 대비와 역적의 차이점. 여러분들 말씀드렸죠. 이처럼 뭐냐면 주로 그러니까 대조 이런 유사 상황 접속할 때는 주로 이거죠. 빈칸의 전후를 잘 봐라. 보면 대부분 다 서로 반대는 거의 대조와 대비. 또 이것부터 반대지만 차이점은
어떤 기대했던 그런 거 어긋나는 거 또는 어떤 예상과 다를 때는 역적으로 씁니다. 따라서 보통은 however 답은 1번 되겠습니다. 여러분 감사합니다.